لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قادیانی شادیانے بجا رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا سرغنہ اور گرو حکومت کی تعریف کر رہا ہے، نون لیگ کی حکومت کو وہ شاباش دے رہا ہے۔ ختم نبوت کا پہرے دار، ناموس رسالت پر دل و جان وار دینے والا، قادیانیوں کو اس زمانے میں ذلیل و رسوا کرنے والا اور قانون ختم نبوت کی حفاظت کی خاطر ہر حد تک جانے والا، یعنی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا عاشق رسول کا لقب دے چکی، اور مسلم لیگ نون کی ناجائز حکومت نے ان کے عرس مبارک پر پورے علاقے کو سیل کر کے قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے آخرکار عرس مبارک منعقد نہ ہونے دیا۔ رات پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اہل ایمان رنجیدہ خاطر افسردہ۔ اس عرس مبارک پر تو اس وقت قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور دوسرے دن دروس قرآن منعقد کیے جاتے تھے، اور تیسرے روز اسرائیل کی مذمت پر بیانات ہوتے تھے۔ ہم نے فلسطینیوں کے لیے یہ کرنا تھا جو حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا سعد، یہ یہودی کہتے ہیں تم ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو عرض کروں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائے، اور اگر فیصلہ ہوتا ہمارے پاس تو سب سے پہلے نیتن یہودی دھون لاندی۔ اور گزشتہ 2 سالوں سے یہی طریقہ کار رائج تھا۔ البتہ جب پہلی نشست میں قرآن مجید پڑھا جاتا اور پوری دنیا سے نامور قراء آتے اور اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید سے لوگوں کے دل و دماغ کو تازگی بخشتے، لوگ قرآن مجید سن کر عجیب رکت کی کیفیت سے سرشار ہوتے اور دل ہی دل میں خیال کرتے کہ یار میں بھی اپنے بچوں کو ایسا حافظ قرآن بناؤں گا، ایسا قاری قرآن بناؤں گا، اپنی اور اپنے خاندان کی بخشش کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے میں بھی اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا۔ افسوس کہ قاتل حکومت نے قرآن مجید کی تلاوت پر پابندی لگا کر قادیانیوں کو خوش کر کے امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے عرس مبارک کو رکوا کر حکومت کیا سمجھتی ہے کہ قرآن مجید پڑھا نہیں جائے گا، امیر المجاہدین کا عرس مبارک منعقد نہیں ہوگا، لوگ اس سال ثواب کا اہتمام نہیں کریں گے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پاکستان بھر کے بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمہ، پوری دنیا میں لوگ گھر گھر مسجد مسجد ہر جگہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر امیر المجاہدین کا عرس مبارک منعقد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اصالہ ثواب کر رہے ہیں، بلندی درجات کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کے صدقے امت مسلمہ کے عروج و کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عرس مبارک صرف چوک یتیم خانہ میں روکا تم نے، اور پوری مسلم دنیا میں عرس مبارک امیر المجاہدین الحمدللہ منایا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو خوش کرنے والے کبھی خوش نہیں ہو سکیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان پر بے چینی اور بے قراری مسلط کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ جلد ان کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے لبیک والوں پر مریدکے میں ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں، شہیدوں کی مبارک لاشیں
जलाने वालों, गैब करने वालों, नहकते लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों, ताहाल मासूम शारियों की नाजायज गिरफ्तारियां करने वालों, अब तक तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत नहीं कर रहा? जुल्म से तुम्हारे स्याह दिल और आंखें ठंडी नहीं हो रही? बस करो, जुल्म बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि दो सैयदजादियां जो अपने भाई के जस्ते खाकी को एम्बुलेंस में लेकर जा रही थीं, तुमने उनसे शहीद का मुकद्दस जसद छीन लिया और ताहाल उन पर जुल्म झूठी FIR के नाम पर जारी रखा हुआ है कि वो तुम्हारे जुल्म की वजह से ये बयान दें कि हमारे भाई को हुकूमत ने नहीं, साद रजवी ने शहीद किया है। जुल्म बंद करो और उन सैयदजादियों को आजाद करो और शहीदों के मुबारक लाशें उनके लवाहिकीन के हवाले करो। मजीद में पूरी कौम से कहना चाहता हूं कि कल अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका और इसराइल को खुश करने के लिए गजा के मजलूम मुसलमानों के खिलाफ आखिर पाकिस्तान हुकूमत ने वोट दे दिया। पूरी दुनिया देख रही है कि गजा वाले इस अमल को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं कि हम अपने हकूक गसब नहीं होने देंगे। जो काम इसराइल की बदतरीन जंग और दहशत से हासिल नहीं कर सका, हमारे हुक्मरान अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपनी कौम और नजरिया से गद्दारी करते हुए उन्हें वोट देकर जवाब फराहम कर रहे हैं कि हमने मुल्क में लब्बैक वालों को कुचल कर रख दिया, अब मजीद कोई नहीं बोलेगा, अब हम एलानिया तौर पर इसराइल का साथ देंगे और अमरीकी मराआत के बदले अपने नजरिया और कौम का सौदा करेंगे। अब कहां गए वो लोग जो कहते थे कि वहां तो मिठाइयां बट रही है, लब्बैक वाले क्यों निकले? आज फिर कौम जान गई है कि लब्बैक वाले इसीलिए निकले थे। ऐसा जुल्म दोबारा नहीं करना, फलस्तीनियों के जायज हक के हुसूल में हरगज रुकावट नहीं बनना। यही तो याददाश्त थी जो अमेरिकन एम्बेसी में जमा करवानी थी, लेकिन अमेरिका के तलवे चाटने वालों को हरगज मंजूर नहीं था कि उनके कमीने मालिकों का कोई नाम भी ले। और कल जिस तरह इमरान खान की बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सड़कों पर घसीटा गया, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा ये मौकफ आज का नहीं है, बल्कि जब एक वक्त था इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, फिर किबला कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा हाफिज साहब हुसैन रजवी हाफिज़हुल्लाह आपको लाइव चैनल पे लाया गया, वहां सारे चैनलों को भेजा गया और सबका की ख्वाहिश थी कि आज जो इन पर जुल्म हुआ है और ये उस हवाले से बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ खूब अपनी भड़ास निकालेंगे। इमरान और गिरफ्तारियों के हवाले से देखें, हम इस तकद्दुस जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। आपने शायद रात जलसे में नहीं सुना, मैंने पहले भी कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ ज़ाती और सियासी विक्टिमाइजेशन हो, हम उसके भी खिलाफ हैं, और शहरियार अफरीदी और उनकी अहलिया के खिलाफ हो, हम उसके भी खिलाफ हैं। और अगरचे उमर डार और उस्मान डार की जो वालदा के साथ किया गया है, ये पंजाबी की एक मिसाल है, माजरत के साथ वो कहते हैं तेरी मेरी की होंदी है, चलिया धी ते धी होंदी है। ठीक है जी, हम ये इस बात के कायल हैं कि माएँ बहनें साझी होती हैं, बाकी जड़ियाँ दी गल्लां या मर्दों की लड़ाई जो है वो मैदान में होती है, घरों तक नहीं जाती। जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता। बस ये हमारी बात है। सलाम है मेरे कायद की हक गोई और बेबाकी को। जब ये चाहते थे कि अल्लामा साद रजवी खिलाफ बोले, इमरान खान की निजी जिंदगी पर कीचड़ उछाले, उस वक्त मेरे कायद ने क्या कहा? वाह क्या बात है मेरे कायद की कि हम तुम्हारे इशारों पर बोलियां बोलने वाले नहीं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर कलमा हक बुलंद करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में अपने कारकुनान और जिम्मेदारान को यही कहना चाहता हूं कि आप दिल बर्दाश्ता न हो। जिन मालिकों को खुश करने के लिए आपने कुर्बानियां दी हैं, वो लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीम हैं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों का लंबा इम्तिहान नहीं लेते। इंशाअल्लाहुल अजीज जल्द सवेरा तुलू होगा, अदल का बोल बाला होगा। ये तकलीफें हमेशा नहीं रहेंगी, वक्त रुकता नहीं है। वक्त का ये कमाल है कि जैसा भी हो वो गुजर जाता है। जल्द जुल्म पाश होगा, अपने हौसले बुलंद रखें। अल्लाह ताला फरमाता है व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ।
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کا مکر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کارکنان محفوظ رہیں اور صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ بہت جلد انشاءاللہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور وہ دن دور نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آئے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن 21 نومبر عصر کے وقت دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اور یہی وہ وقت ہے جب سالانہ دعا کروائی جاتی تھی، لہذا اس خاص وقت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے اور تحریک لبیک پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔